ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಶ್ರುತಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. BMS ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಈ ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆಫ್ಟರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳೇನು, ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, BV ಪುರಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಈ BMS ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು. BMS ಕಾಲೇಜ್, ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? Madam, BMS College, the brand itself is something which speaks for itself. So today when we talk about BMS College, it has a legacy of more than 80 years because BMS group of institution, that is BMS College of Engineering, started off in 1946 and it is India's first private sector engineering college. So the legacy of 80 years is something that we talk about. BMS College of Commerce and Management is run under the aegis of BMS Educational Trust itself. And the best part is that the 80 years of excellence that we talk about today comes out in a different way to the students community. So whenever we talk about the college, number one, we talk about the academic excellence that we have. Number two, what we talk about is what is additional that we give it to students, which makes them very, very different from other institutions and programs. So we have something like executive communication classes, which we give it to all the students. And communication is very, very important because if you have communication skills, it is going to help you out in every stream of life, whether it is higher education, whether it is campus placement, or it is entrepreneurial journey. So you have to express yourself, you need to speak about yourself, and if you are able to do that, trust me, the world is yours. So communication plays a very important role, and henceforth in BMS we make sure that communication plays a very important role, and we necessarily make sure that we have a class on executive communication which is being provided. In addition to that, we also give them add-on or skill enhancement courses which are very, very important for making students industry ready, because there is a lot of gap between academics and industry. So this college tries to bring the bridge between the academia and the industry so that the students are ready for the industry tomorrow. And that's what we try to do. When you talk about USP, I told you in the beginning itself, brand is one, something which definitely matters. Second is the kind of exposure that we give it to students. So when we talk about the exposure, XCOM, I told you the communication classes makes it very different. And I think it's a course which every college, every institution should provide, because that is where our students are lacking behind, and communication will play a role. So third thing is we not only provide them with the academic program that is being offered by the university, but we also provide them with industry specific courses which are needed for them to be ready for industry. Third is we have a very robust training system wherein we don't just give them a classroom atmosphere, but we make sure that they have a lot of industry interaction. Guest lectures are there, industrial visits are there, and in 3 years of time at the college, we make sure that the students get sharpened from all 360 degree. So an approach where we are here to change their personality, to change the person from what they were to what they would be, is the journey that we do take care of the students here in this college. And trust me, when they graduate from this college, they are a very different personality, and the way they think, the way they connect with people is something what we want them to understand. And the EQ plays a very important role over here, the rest than just the IQ. So that's something which we believe, that an overall 360 degree with the help of academics, extracurricular activities, sports, is something which makes them a complete package when they graduate from the college. Okay.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥೀಮ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್? Here, what happens is the faculty members definitely play a very, very important role. So we have a very hefty mix of faculties who have industry experience plus academics. So a mix of faculties who have not just have academic information, but we have faculty members who come from industry. So that is something which is very, very important, because unless and until you have people from industry to come and teach and interact with the students, it's not going to help much. So we have regular faculties who are there with us, but then in that also we have faculty members who are from the corporate world, who have worked for about a decade or so in the industry. This is probably one of the college which has a department called Corporate Communication Department. Oh, very Now, nice. the Corporate Communication Department is being headed by Dr. Preeti. She has almost a decade plus experience in organizations like KPMG, Yahoo, Accenture is where she has worked. So she comes and shares her experience, and she is the faculty who trains students on executive communication, which is very, very important for students to understand. Likewise, like when I told you that there are add-on courses or skill enhancement courses, entire add-on and skill enhancement course is being offered to them by industry people. So people from the corporate world comes and teaches those subjects. So they know what is needed in the industry, and henceforth they just don't focus on what is there in the books, but they give a practical exposure. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ, HOD ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಸೆಮಿನಾರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ 2018 ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ 2026 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ 100% ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋ ತರ ನಾವು ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 62+ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000+ ರೋಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ 100% ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಇಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ USPs ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Madam, admissions are very simple. We follow the guidelines which is being issued by the University and Government of Karnataka. So we offer 3 courses, BCom, BBA and BCA. We're affiliated to Dr. Manmohan Singh, Bengaluru City University. And the protocol of admissions is being followed. So simple, the students comes and fills up the application after their PUC or 10+2. And based on the selection list that is being prepared, students take up the admission. So it's a very simple process. Let them complete their PU or 10+2 and come and fill up the application and we take their admissions. Okay. So we do have an interview round and all that, but then that's more to check on the students how they are prepared to join this institution. Yes. So it's a very simple process. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. BMS ಕಾಲೇಜ್ VV ಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ BMS ಕಾಲೇಜ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ 8 years ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. Ma'am, if you see the posters which has been put up Yes. recently in the last annual convocation which is being organized by the university, our students have achieved 5 ranks. Oh. So BBA first rank is with this college, 4th rank of BBA, 6th rank in BCom, 9th rank in BBA and 10th rank in BBA. So that is something which makes us very, very proud, because when I say students are good in academics, it is a testimony that this college is providing a lot of inputs which make students very, very proud, and they have made us proud rather than us, because they have got the ranks at university level. So that's one. And time and again, every other agency, like recently about 6 months back, Bangalore Times has given us the best BBA college in India award. So we stand overall 16th rank. In Karnataka, we stand 8th rank. And in campus placement, we stand 4th rank. So that's the ranking which we have got it. And other agencies also have ranked as most promising college, the best commerce and management colleges also. So that is something which is making us ready and happy to share with all the students that we are very, very proud for making us proud by their achievement. So we feel students' achievement is the college achievement. ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 16 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 8th ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ನೀವು 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, BMS ಕಾಲೇಜ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎನಿವೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ರು, ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎನಿವೇ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. BMS ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ BMS ಕಾಲೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ HOD ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ MN ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾರ್ಮ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ SCP ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, BCA ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎನಿವೇ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರಿಚಯ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಬಹುದಾ ನಮಗೆ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ BCA ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹಾ. ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ BCA ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಈಗ BCA ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೇನೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ನಾವು ಕಲಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸದು. ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಅವರಿಗೂ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹೌದು. ನಾವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇರೆ 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 ತರವಾದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. BCA ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್. ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು BMS ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ HOD ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಮ್ಗೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು HOD ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ BCom ನ HOD ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು H ನಟೇಶ್ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಮನು ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂಥರ ವೈಬ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಖತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ BCom ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. BCom ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗಳಿದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ BCom ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಲಯ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಬ್ರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-16 ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಓನ್ ಕ್ಲಬ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ತಂಡ ಇದೆ, ಭಾವರಂಗ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಟ್ರೋಫಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವರಂಗ ತಂಡದ ಮಕ್ಕಳೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ. ಯಾರು ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ NSS ಇದೆ, ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು BMS ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೌದು. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಂತ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೌದು. ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. Okay. ಸೊ ಓದೋದ್ರ ಕಡೆನೂ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲೇಜು. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದೀಪಕ್ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಈಗ BMS ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಮೇಡಮ್, BMS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ bmsccm.ac.in ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್, BCA ನಾ, BBA ನಾ, BCom ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಹರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತನಕನೂ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಮ ಇರುತ್ತೆ, BCom BBA ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ BCA ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರೋ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ದಿರೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲ ಚಾಯ್ಸ್ BMS ಕಾಲೇಜೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆಫ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು BMS ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಓದ್ತಾ ಇರೋರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಅವರ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಕಾರಣ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹಿತೈಷ್ ಎಸ್ ಗೌಡ. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BBA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು VV ಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ 3 ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, BCom BBA ಅಂಡ್ BCA. ನಾನು BBA ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ BBA ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ XCOM ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Power BI, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, HR, ಫಿನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಇದು ನಮಗೆ CA, CMA, CSA, ACCA ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ವಂಡರ್ಲಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು.
ವಂಡರ್ಲಾ, ಮುಂಚೆ ಟೈಟನ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪ, ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾಲೆಜ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 60+ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, 1000+ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100% ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು 8 lakhs. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು BMS ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ, BCom 3rd year ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ACCA ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ PU ಆದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ACCA ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ನಮಗೆ ಈ ತರ ACCA, CMA ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಫೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾಗೆನ್ಸಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬೈ ಆರ್ ವೆರಿ ಓನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತರಂಗ್ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನ ಕರ್ಸಿದ್ವಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು BMS ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಪ್ರೊಮಿಥಿಯಸ್, ಭಾವರಂಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್. So overall, it's an amazing experience as a student, and we would highly recommend all of you to join BMS. ವಿ ಪುರಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ BMS ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ, HOD ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ BMS ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.